کشمیری چائے پینے سے آپ کے پیٹ میں گیس اور قبض نہیں بنتی۔ سونے سے پہلے ناف میں بادام کے تیل کے قطرے لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر تیل لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹا کھانے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکار اور نکلی پلکوں کے استعمال سے بنائی آپ کی کمزور ہوتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کینسر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا ملتا ہے اور آپ کو قبض نہیں ہوتی۔ کھیرا کھانے سے جلد بڑھاپا نہیں آتا جلدی سے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے آپ کی عقل میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اگر موٹی عورتیں نہار منہ پانی میں لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پئیں تو وہ چربی پگھل کر سلم ہو جائیں گی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی لمبی اور دیر پا رہتی ہے۔ سمندری نمک وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ اچھی آتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ سلاد میں بند گوبھی کے پتے چبانے سے آپ کو پیشاب کھل کر آتا ہے۔ صبح کے وقت نہار منہ کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمکین لیکن زیادہ تر رات کے وقت کھانا فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس بدہضمی کو ختم کر دیتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کم مرچ مسالہ استعمال کرنے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے جسم اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہوتی ہے، آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور آپ کی یادداشت بہتر ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی سے مکمل پرہیز کریں۔ میتھی دانہ روزانہ استعمال کرنے والی عورتیں دیر تک جوان رہتی ہیں۔ اگر ہچکچی نہ رک رہی ہو تو مسواک منہ میں پھیرتے رہیں۔ روزانہ کھانے سے قبل 1 الائچی کا دانہ چبانے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر مساج کرنے سے نشانات اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔
सरसों का तेल पिंडलियों पर मलने से बदन की थकावट खत्म हो जाती है। नहीं जड़ेंगे। सूखी रोटी रात को दूध में भिगोकर सुबह खाने से आपकी ताकत और आपकी जवानी लंबी और बरकरार रहेगी। अगर रात को सिर्फ आप एक लौंग खाकर सोने से आपकी कब्ज, आपकी तजाबियत और आपके पेट का दर्द इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप काला रंग को गोरा करने के लिए टैल्कम पाउडर में सिरका मिलाकर लगाएं तो इंशाल्लाह रिजल्ट बढ़ जाएगा। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर बैठने से आपकी जो जिल्द है वो सख्त हो जाती है और डीकलराइजेशन उसमें हो जाती है। अगर रोजाना आप सिर्फ 3 खीरे खाना की आदत बना लें तो इंशाल्लाह लकवे जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप काला जीरा दूध के साथ खाने से आपका जख्म तेजी से और जल्दी बढ़ जाएगा। अगर आप पेट की चर्बी की वजह से परेशान हैं तो दही में सफेद जीरा मिलाकर चंद दिन खाएं, इंशाल्लाह पेट की चर्बी उड़ जाएगी। अदरक का पानी उबालकर पीने से आपके कमर के दर्द, निचले हिस्से का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। माश की दाल आपको शुगर से बचाती है। ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल आपके वजन को कम करता है। नहार मुंह शबनम पर चलने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फालसे का शरबत मैदे की तजाबियत को खत्म करता है। पुदीने और नींबू का रस आपके हाजमे को बेहतर बना देता है। अगर आप मर्दाना ताकत के लिए चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 1 केला दूध के साथ लाजमी खाएं। नहार मुंह 1 सेब आपको अंदरूनी कई बीमारियों को से बचा देता है। अनार, आटा गूंथते वक्त नींबू निचोड़ने से आपका आटा खराब नहीं होगा और देर तक चलेगा। मेथी और पालक के इस्तेमाल से आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे तो सदका और खैरात करें और अपनी इबादत को बढ़ा दें। नहार मुंह चाय पीने से आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। सालन में सौंफ डालने से आपका खाना खुशबूदार हो जाता है। सीने पर जैतून का तेल लगाकर सोने से आपको बुरे ख्वाब नहीं आते। अगर आप आंखों में शहद डालते हैं बाकायदगी से तो आपकी बनाई कभी कम नहीं होगी। अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए अदरक, खजूर, पिस्ता, बादाम और पुदीने की चटनी इंतहाई मुफीद है। दालचीनी गैस, चिकनाई, अल्सर और गले की सूजन के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है। अगर आप अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो नींबू, बंद गोभी और खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दे। औलाद की खूबसूरती के लिए हमल के दौरान या मुसव्विरू का विर्द करिया करें। 1 समोसा हजम करने के लिए 2.5 किलोमीटर भागना जरूरी है। दूध में हल्दी मिलाकर पीना आपकी बढ़ती उम्र को रोक देता है। रिज़्क तंग करने वाले काम, खाने को जाया करना, परिंदों का ख्याल ना रखना, मेहमान से बुरा सलूक करना और औरत का ऊंची और बुलंद आवाज में बात करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि 3 चीजें आपके ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीरों की महफिल, औरतों की मोहब्बत और कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ये अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। माफ करना, इंसाफ करना वो अमाल हैं जिनका सवाब तोला या मापा नहीं जाता। लौंग हाजमे, मुंह की बदबू और मसूड़ों के लिए इंतहाई मुफीद और नागजीर है।